A very good morning to one and all present. It is our pleasure to welcome you all for the 95th session of the weekly online workshop. Weekly online workshop has been started by our office directorate, Rashtriya Uchata Shiksha Abhiyan, almost 1.5 years back. The objective of this program was to reach to the students of government arts and science colleges and state universities consistently on a weekly basis with new information and with a new speaker. That way, we have been having diverse speakers ranging from administrators, bureaucrats, to life skill coaches, industrialists, lifestyle coaches, and many more. அந்த வகையில் இந்த 95th செஷன்ல நம்மளோட இடையில இருக்கிற கல்லூரி மாண்புமிகு டாக்டர் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் காட்டுமன்னார். My warm welcome to the principal, coordinator, and the students of the college. And the speaker we have today is Miss Sandhya Krishnan. Welcome you, ma'am, to be with us. Thank you. And for the benefit of all, let's have a short video on what the program is on. I request my team to please play the video. So this has been our journey along with this program. Our 50th session was honored with the presence of Dr. V. Iren Basar, and our 75th session was graced with the presence of Dr. Shailendra Babu Sir, IPS. So for the 95th session, we welcome Miss Sandhya Krishnan. A short brief about Madam. She is an established psychotherapist and is a child and adolescent counselor. After a master's degree in psychology from Madras University, she has to her credit a postgraduate diploma in transpersonal therapy from Indian Council for Professional Education Mission, and also specializes in child psychology from Mount Bridge University. She practices at Samatwa Wellness in Chennai and teaches at Asha the Home, where she mentors budding therapists. She is one of the 50 certified Zentangle teachers in India. The Zentangle is an art form known to cure depression. Her specialty is she treats people to manage their depression, stress, anxiety disorders, and grief counseling for teens and adults. She is a well-known speaker at corporate events and conducts workshops on work-life balance, stress management, and Zentangle. Today, Ms. Sandhya is going to teach our students how to optimize their time and அவங்களோட நேரத்தையும் பணத்தையும் விரயமாக்காம எவ்வளவு அருமையா யூஸ் பண்ண முடியும்ன்றத பத்தி she is going to enlighten our students. Welcome you, ma'am, and thank you so much for being with us today. I request Mr. Sendil Kumar, a coordinator from the Kattmannar Kovil College, to welcome the guest. Good morning, madam. I welcome all of you with kind and wholehearted reception for having come to attend the weekly online workshop on utilize
and not spend your time and money. Again, I strongly welcome sincerely the established RUSA coordinator and principal of our college, Government Arts and Science College, Katamnakoil, Dr. S. Meena Madam, and Psychotherapist Ms. Sandhya Krishnan, who is a child adolescent counselor who holds master degree in psychology and also so many various meritorious diplomacy and specialized child psychology. Again, I want to invite our students to this session conducted by Ms. Sandhya ma'am and replace and not spend time or money. Thank you, sir. Thank you, ma'am, for the Thank warm you. welcome. Thank you. So, நான் என்னோட இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. I'm going to be maintaining most of our conversation in Tamil. And கொஞ்சம் தான் இங்கிலீஷ் வரப்போகுது. So, in case யாருக்காவது அதுல you have an issue, please raise forward. So, டாபிக் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிறது வந்துட்டு யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் டைம் அண்ட் மணி. அது எப்படி நம்மளுக்கு இருக்கிற டைமும் மணியும் வந்துட்டு எப்படி கரெக்டா யூட்டிலைஸ் பண்றது. நான் இது வந்து ரொம்ப ஜார்கன்ஸோ ரொம்ப சைக்கலாஜிக்கலோ இதை அப்ரோச் பண்ண போறது கிடையாது. இப்போ நீங்க இந்த இப்போ சாட்ல ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஐ திங்க் ஒரு டீனேஜோ இல்ல 20s டச் பண்ற அந்த ஒரு ஏஜ் குரூப். ஸோ நம்ம வந்து அந்த பர்டெயின் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து பேசலாம் எப்படி நம்ம வந்து நம்மளோட டைமும் காசும் சேவ் பண்ணலாம் இல்லை கரெக்டா யூட்டிலைஸ் பண்ணலான்ட்டு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் என்ன அட்ரஸ் பண்ண விரும்புறேன்னா பியர் ப்ரெஷர். பியர் ப்ரெஷர்னா வாட் இஸ் பியர் ப்ரெஷர்? ஸோ இன்னொருத்தவங்க நான் ஒரு குரூப் இருக்குது. இந்த ஏஜ் உங்க ஏஜ் சொல்றது ஒரு இன்னோசென்ட் ஏஜ். அந்த ஏஜ்ல நீங்க வந்து the friends that you make at this age, they are the friends that you make பேக்ரவுண்ட் இல்லாம தெரியாமலோ இல்ல ஒரு என்ன சொல்றது யார் எப்படி படிக்கிறாங்க இல்ல என்ன பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வராங்க எதுவுமே தெரியாம உண்டாகிற ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இது. தட் இஸ் லைக் அ வெரி பியூர் அண்ட் இன்னோசென்ட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப். ஸோ ஒரு குரூப்னு இருக்கும்போது ஒரு 10 பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுல ஒருத்தவங்க வந்துட்டு they'll be a little higher in ஃபினான்ஷியலி அவங்க கொஞ்சம் ஹையரா இருக்கலாம். இல்ல இன்னொரு பையன் இருப்பான் அவன் வந்து கொஞ்சம் நல்லா படிக்கிற பையனா இருக்கலாம். ஸோ ஒரு குரூப்னு வரும்போது எல்லா சொசைட்டிலேருந்தும் எல்லா செக்டர்ஸ்ல எல்லா பேக்ரவுண்ட்ஸ்ல இருந்தும் ஆளுங்க இருப்பாங்க. ஸோ நம்ம என்ன பண்றோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நானும் உங்க கூட படிக்கிறேன். என்னோட கூட இருக்கிறவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஒன் பர்டிகுலர் பர்சன் இஸ் கொஞ்சம் வெல் ஆஃப். அந்த பியர் ப்ரெஷர் என்னன்னு சொல்றேன்னா ஸோ ஐ எம் இன்க்ளைன் டுவர்ட்ஸ் மேட்சிங் தேர் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். ஸோ நானும் அவங்கள மாதிரி இருக்கணும், நான் அவங்க போட்டிருக்கிற மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டுக்கணும். நான் அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெஷர்ல வந்துட்டு என்ன பண்றோம் இருக்கிற கொஞ்சம் காசு நம்ம தேவையில்லாம செலவு பண்ணிடுறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நான் என்ன எடுத்து வைக்க விரும்புறேன்னா நம்மளா இருக்கணும். ஸோ இன்னொருத்தவங்களை பார்த்து நம்ம இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகக்கூடாது. இதுதான் என்னால முடிஞ்சதுன்னு உள்ள ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும் நம்மளை பத்தியே. ஏன்னா நம்மளுக்குன்னு ஒரு பேக்ரவுண்ட் இருக்கு, நம்ம ஒரு விதமா படிப்போம், நம்மளோட பழக்க வழக்கங்கள் வேற, இன்னொருத்தவங்களது வேற. ஒருத்தவங்களோட நல்ல பழக்க வழக்கங்கள் நம்ம கத்துக்கலாம். இன்னொருத்தவங்க வந்து இன்னொருத்தவங்களை பார்த்து அது வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகக்கூடாது நம்மளுக்கு. இன்னும் பெட்டரா ட்ரெஸ் பண்ணணும், அவங்கள மாதிரியே நம்ம பண்ணணும், அந்த மாதிரி ஒரு பியர் ப்ரெஷர் இருக்க கூடாது நம்மளுக்கு. சோ நம்ம கிட்ட இருக்கிற காசு நம்மளுக்காக செலவு பண்ணணுமே ஒழிச்சு நம்ம இன்னொருத்தவங்களை இம்ப்ரெஸ் பண்றதுக்கோ இல்ல அவங்களுக்கு ஈடு கொடுக்கறதுக்கோ நம்ம பண்ணக்கூடாது. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வாட் ஐ வாண்ட் டு புட் ஃபார்வர்ட். செகண்ட் பாயிண்ட் பீயிங் மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ். இப்ப நீங்க வந்து எல்லார் கையிலயுமே போன் இருக்கு. போன் நம்ம என்ன பண்றோம், ஏதாச்சும் ஸ்க்ரால் பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஏதாச்சும் வாங்கணும்னு நினைக்கிறோம். சோ அந்த பொருள் நம்மளுக்கு தேவையா இல்லையான்னு நம்மளுக்கு அந்த ஒரு இப்போ நீங்க இருக்கிற ஏஜ்ல உங்களுக்கு அது புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு அந்த ஒரு இது கிடையாது. உங்களுக்கு புரியாது. இப்ப என்ன பொருள் வந்தாலுமே அது வந்து நம்மளுக்கு தேவைன்னு நம்மளுக்கு பட்டுரும். ஏன்னா இன்னொருத்தவங்க கையில அது இருக்கும். இல்ல அதோட அந்த அட்வர்டைசிங்கே அவ்வளவு அழகா இருக்கும். அந்த அட்வர்டைசிங் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்றோம், ஐயோ இது ரொம்ப அழகா இருக்கே நம்ம வாங்கிடலாம்னு நினைக்கிறோம். ஆனா அது வந்து நம்மளுக்கு தேவையா இல்லையான்னு நம்ம யோசிக்கிறது கிடையாது. இம்பல்ஸ் பையிங் சொல்லுவாங்க. அதை நம்ம நிறைய இம்பல்ஸ் பையிங் பண்ணிடுறோம்.
அந்த இம்பல்ஸ் பையிங்ல என்ன ஆகுது, நம்ம கிட்ட இருக்க இப்போ ஒரு டீனேஜரோ ஒரு யங் அடல்ட், அவங்களை யங் அடல்ட்ஸ்ன்னு நாங்க அட்ரஸ் பண்ணுவோம். ஸோ யங் அடல்ட் வந்து அவங்க கையில இருக்கிற அந்த மானிட்டரி வந்து லிமிட்டெட் ரிசோர்சஸ், ஏன்னா இட்ஸ் பாக்கெட் மணி. நம்ம வந்து அது ஏர்ன் பண்ணது கிடையாது. நம்ம ஐ நோ மெனி ஆஃப் யூ மே பி ஏர்னிங், பட் மோஸ்ட் ஆஃப் ஒரு மெஜாரிட்டின்னு சொல்றது அவங்களோட பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கிற பாக்கெட் மணி. ஸோ அந்த பாக்கெட் மணி இருக்கிற கொஞ்சம் காசை நம்ம எப்படி வந்துட்டு தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் வாங்கி அதை ஸ்பெண்ட் பண்றோம். இது வந்து இம்பல்சிவ் பையிங், அது ஒரு பேட்டர்ன். அந்த இம்பல்சிவ் பையிங் வந்து என்ன சொல்றது, அந்த அந்த ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு, அதை லர்ன் பண்ணுவாங்க. ஓ அவ்வளவு அழகா ஒரு அட்வர்டைசிங் கொடுப்பாங்க, கொடுத்துட்டு நம்ம ஓகே இது வாங்கிடலாம்னு வாங்கிடும். ஆனா அந்த பொருள் நம்மளுக்கு தேவையா, அந்த புரிதல் வந்துட்டு நம்மளுக்கு வரணும். அது வந்தாதான் அந்த அந்த காசு வந்து நம்ம சேவ் பண்ண முடியும். இன்னொரு விஷயம் வந்து சோஷியல் மீடியா வந்து போத் அகேன் அட்வர்டைசிங்ஸும் வந்து நம்ம டைம் வேஸ்டும் ஆகுது. ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருக்குமே இப்ப சோஷியல் மீடியா அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்கு. நம்ம என்ன பண்றோம், ஸ்க்ரால் பண்ணி 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 பண்ணியிருக்கோம். ஒண்ணுல அதுல இருக்கிறது வாங்குறோம், இல்ல நம்மளுக்கு லைக்ஸ். இப்ப எவ்ரிபடி ஐ எம் வெரி ஷுர் மோஸ்ட் ஆஃப் யூ இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் அந்த மாதிரி நிறைய சோஷியல் மீடியா அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஒரு ஒன் மேஜரா டைம் லூஸ் பண்ற ஒரு பிளாட்ஃபார்மே சோஷியல் மீடியா தான். என்ன பண்றோம், நம்ம ஸ்க்ரால் பண்ண பண்ண ரீல்ஸ் பார்க்க பார்க்க டைம் தெரிய மாட்டேங்குது. டைம் தெரியாம என்ன பண்றோம், அது வந்து அது ஒரு ஹேபிட்டா, அது அது ஆன்கோயிங், இட் பிகம்ஸ் அன் ஆன்கோயிங் ப்ராசஸ். நம்ம வந்து டைம் பார்க்காம அந்த ஸ்க்ரோல் பண்ணி 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 நிறைய டைம் வேஸ்ட் பண்ணிடுறோம். ஸோ ஒரு யூஸ்ஃபுல்லா ஒரு கொஞ்ச நேரம் ஃபோன் யூஸ் பண்ற இடத்துல நம்ம ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர், 1 hour, 2 hours, 3 hours அது அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். ஸோ அது ஒரு அது ஒரு ஹேபிட்டாவே மாறிடுதும். அத நம்ம அந்த ஸ்க்ரோல் த்ரூ பண்ற டைம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரீல்ஸ் பார்ப்போம், அதுக்கப்புறமா நம்ம ரீல்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும்னு நினைப்போம். ஸோ இந்த இந்த ரீல்ஸ் கிரியேட் பண்றதுலயும் பாக்குறதுலயும் நம்மளுக்கு அவ்வளோ டைம் வேஸ்ட் ஆயிடுது. நான் பார்க்க வேண்டாம்னு சொல்லல, பட் அது ஒரு லிமிட் பண்ணிக்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ரீல்ஸ் பார்ப்போம், அதுல இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகி நம்ம ரீல்ஸ் போட ஆரம்பிப்போம். போட ஆரம்பிக்கும் போது என்ன ஆகுது, நம்ம நிறைய டைம் வந்து அதுலயே போயிடுது. ஸோ லைக்ஸ் வந்திருக்கா, இல்ல யாராச்சும் நம்ம போஸ்ட் பண்ணது பார்த்தாங்களா, அது ஃபர்ஸ்ட் ரீல்ஸ் கிரியேட் பண்றதுல டைம் போயிடுது. அதுக்கப்புறமா அந்த லைக்ஸோட கால்குலேஷன்ல டைம் போயிடுது. ஸோ நம்மளுக்கு இருக்கிற அந்த கொஞ்சம் டைம், இப்போ காலேஜ் விட்டு வரீங்க, அந்த ஒரு கொஞ்சம் டைம் வந்து நம்ம வந்து அன்வான்டா நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணிடுறோம். அதுக்கப்புறம் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஃபிட்டிங் இன் இஸ் வெரி க்ளோஸ் டு பியர் ப்ரெஷர். இது என்னன்னு சொல்றதுன்னா, நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ஃபிட்டிங், ஒரு இமேஜினரி வேர்ல்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம். அந்த வேர்ல்டுல நம்ம வந்து நம்மளே ஃபிட் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறோம், விச் இஸ் அது ஒரு தேவையில்லாத விஷயம். அது டு ஃபிட் இன் அன் இமேஜினரி வேர்ல்ட். அகைன் அது பியர் ப்ரெஷரோட ரொம்ப, இட் இஸ் சம்திங் வெரி க்ளோஸ் டு பியர் ப்ரெஷர். ஸோ நம்ம வந்து இந்த தீஸ் 4 points are the points that ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவங்க டைம் எப்படி மேக்சிமம் வேஸ்ட் பண்றாங்கன்னு உள்ளது. ஸோ நான் வந்து ஐ எம் நாட் அகேன்ஸ்ட் சோஷியல் மீடியா ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஷிப், ஐ எம் நாட் அகேன்ஸ்ட் தட். வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு டெல் இஸ், நீங்க இப்போ த கைண்ட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸ் தட் யூ பில்ட் நவ் ஆர் வெரி ப்ரெஷியஸ். அதை வந்து கரெக்டா அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸை வந்துட்டு யூ ஹாவ் டு பில்ட் அ ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸ். யூ ஹாவ் டு பி வெரி கிளியர் அபவுட் ஹூம் யூ வாண்ட் டு பி ஃப்ரெண்ட்ஸ் வித். அது ரொம்ப, இட் இஸ் அ வெரி important part of your life. These are the friendships that take you forward. So when you have ஒரு நாங்க சொல்லுவோம், ஒரு 2 பேர் இருக்காங்க, அது ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்போ ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்போ இருந்தாலும் 2 பேரும் யூ ஹாவ் டு இவால்வ் டுகெதர். அந்த இவால்விங் டுகெதர் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஸோ நம்ம அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ல இருக்கும்போது பொறாமப்பட்டுட்டு அவங்களுக்கு கூட ஈடு கொடுக்கணும்னு நினைச்சு நம்ம டைமும் மணியும் வேஸ்ட் பண்ணா நம்ம வந்துட்டு இவால்வ் ஆக மாட்டோம். ஸோ இவால்விங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ நீங்க டைம் எடுத்துக்கிட்டாலும் காசு எடுத்துக்கிட்டாலும் இந்த 4 factors, அதாவது பியர் ப்ரெஷர், டு நாட் ஃபால் ஃபார் ஆட், அதே மாதிரி சோஷியல் மீடியா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அண்ட் அந்த ப்ரெஷர் ஆஃப் ஃபிட்டிங் இன், இந்த 4 points தான் மெயின் where you lose your money and your time.
ஸோ இதனாலும் நம்ம எப்படி வந்து நம்ம அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம், இல்ல அதை எப்படி வந்து கரெக்டா சேனலைஸ் பண்ணலாம், அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து எப்படி வந்து இப்போ தெர் இஸ் அ டெக்னிக் தட்ஸ் கால் ஜேர்னலிங். ஸோ உங்க டைமும் உங்க ஒரு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மானிட்டரி இதை ஆரம்பிக்கலாம். இப்போ எனக்கு வந்து நான் இந்த மந்த் இவ்வளவு நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன், நெக்ஸ்ட் வந்து அது நான் ஜேர்னல் பண்ணணும். அது இந்த விஷயத்துக்கு நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணனேன்னு நான் காட்டணும். நான் அது நான் காட்டினேன்னா எனக்கு தெரியும் நெக்ஸ்ட் மந்த் நான் இந்த மந்த் நான் என்னெல்லாம் தேவையில்லாம நான் பண்ணியிருக்கேன். அந்த ஒரு புரிதல் இருந்ததுன்னா அடுத்த மந்த் நீங்க அந்த அந்த மாதிரி மணி சேவ் பண்ணலாம். So that is one thing. In the journaling is a very beautiful thing. Journaling does not only help you to become financially more wise, but also journaling is something that you can do for other aspects as well. So first, journaling for money is எழுதுங்க இந்த எக்ஸ்பென்ஸ் எனக்கு இந்த மந்த் இந்த எக்ஸ்பென்ஸ் நான் எனக்கு இருந்தது, நான் இங்கெல்லாம் செலவு பண்ணேன், எங்க வீட்டுல ஒரு ஒரு 1000 ரூபாய் கொடுத்தாங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு, அதை நான் இங்கெல்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன். அதுல பாருங்க உங்களுக்கு எதெல்லாம் தேவையில்லாத எக்ஸ்பென்ஸ்னு படுதுன்னு, அதை ஸ்ட்ரைக் ஆஃப் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் மந்த் அந்த அந்த பர்டிகுலர் எக்ஸ்பென்ஸை வந்துட்டு அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது இது வந்து இட் இஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். ஸோ உங்களுக்கு அந்த மாதிரி நீங்க ஏறி வைக்கும்போது உங்களுக்கு எவ்ரி மந்த் உங்களுக்கு எஃபெக்டிவா அதை செலவு பண்ணுவீங்க. அது ஒன் ஆஃப் த மெயின் திங். ரெண்டாவது, இன்னொருத்தவங்களை பார்த்து நம்மளையே பெட்டர் படுத்திக்கணும்னு நினைக்க கூடாது. நம்மளுக்கு என்ன பெஸ்ட்டோ, நம்ம கிட்ட இருக்கிறதுல என்ன பெஸ்ட்டோ அதை மட்டுமே இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க. இப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் போன் இருக்கு, நம்ம அதை வாங்கணும், இல்ல நம்ம கிட்ட அது பெஸ்டா இருக்கணும்னு நம்ம அதை நினைக்க கூடாது. நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கு, அதுல என்ன பெஸ்ட் யூஸ் பண்ணலாம், இருக்கிற ரிசோர்சஸ் வச்சுட்டு எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நீங்க பெட்டர் பண்ணிக்க முடியும்னு நீங்க பாக்கணும். தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் லைஃப். ஸோ ரிசோர்சஸ், ஏன்னா டைம் அண்ட் மணி ஆர் டூ திங்ஸ். அது போனா திருப்பி வராது, எஸ்பெஷலி டைம். ஸோ சேம் வே நீங்க டைம் வந்துட்டு எப்படி அதை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணி இது பண்ண முடியும். நீங்க வீட்ல இருந்து வரீங்களா, என்ன எக்ஸ்ட்ரா ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கு, எல்லாத்துக்குமே ஒரு டைம் ஒதுக்குங்க. அகேன் ஜேர்னலிங், நீங்க அந்த ஜேர்னலிங்ல வந்து எனக்கு டைம் இவ்வளவு டைம் நான் இந்த பர்டிகுலர் ஒர்க்குக்கு ஒதுக்குவேன். ஸோ ஒரு 1 month போகுது, நீங்க வந்து டெய்லி எழுதி வைக்கிறீங்க, நான் இந்த டைம் இந்த பர்டிகுலர் டைம்க்கு நான் இது ஒதுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு எழுதி வைக்கிறீங்க. நீங்க எழுதி வச்சா உங்களுக்கு தெரியும் அடுத்த மந்த் அதை எப்படி அந்த பெட்டர் பண்ணிக்கலாம். So how can you become a better person with your time, which is very important. So எப்பவுமே நம்ம கிராஃப் வந்து அப்வர்ட்ஸா தான் போகணும், டவுன்வர்ட்ஸா கிராஃப் ஒரு காலமும் போக கூடாது. ஸோ எனக்கு வந்து நான் காலேஜ்ல 3 மணி வரைக்கும் நான் காலேஜ்ல இருக்கேன், 5 மணிக்கு நான் வீட்டுக்கு வந்துடுறேன், 5 மணில இருந்து நான் அந்த 10 மணி தூங்குறது வரைக்கும் நான் என்ன பண்றேன். ஸோ யூட்டிலைசிங் ஆஃப் யுவர் டைம். ஸோ திஸ் மந்த் ஐ ஹவ் ரிட்டன் டவுன் சோ மச், நான் இந்த விஷயத்துல என் டைம் நான் வந்து எஃபெக்டிவா நான் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன், இந்த டைம் நான் எஃபெக்டிவா ஸ்பெண்ட் பண்ணல. ஸோ நீங்க அந்த ஜேர்னலிங் பண்ணி வச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நெக்ஸ்ட் மந்த் எப்படி வந்து யூஸ்ஃபுல்லா நீங்க அந்த டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம்னு, விச் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ டைம் அண்ட் மணி ரெண்டுக்குமே ஜேர்னலிங் இஸ் சம்திங் தட் ஐ பிரிஸ்கிரைப், not only for young adults, even for என் வயசு ஐ எம் 37. ஸோ என் வயசுல இருக்கிறவங்களுக்கும் என்னை விட வயசானவங்களுக்கும் நான் பிரிஸ்கிரைப் பண்ண ஒரு விஷயம் வந்து ஜேர்னலிங். ஸோ ஜேர்னலிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க அது 1 month பண்ணி பாருங்க, உங்களுக்கு அந்த பேட்டர்னும் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு மச் ஆஃப் அ டைம் தட் யூ ஆர் ஏபிள் டு சேவ் ஜேர்னலிங். ஜேர்னலிங் இஸ் அ பியூட்டிஃபுல் ஆர்ட் ஃபார்ம். அந்த ஜேர்னலிங் வந்து யூ கேன் ஆல்சோ யூஸ் இட் ஃபார் மேனிஃபெஸ்டேஷன். So, இப்போ I know the topic is only time and money, but ஒரு holistic, usually I'm very much used to interactive sections. நான் இந்த PPT இல்ல just இந்த phoneல பார்த்து பேசுறது I do not usually do. So I believe in interactive sessions. So we are just not going to be sticking to money and time. We are going to have a holistic ஒரு approach of எப்படி ஹாப்பினஸ் ஃபைண்ட் பண்ணலாம், எப்படி செல்ஃப் லவ் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் எல்லாமே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம யூட்டிலைசேஷன், நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டைமும் காசும் கரெக்டா யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டோம், அதை எப்படி பண்ணணும்னு கத்துக்கிட்டோம்னா அடுத்தடுத்த ஸ்டெப் வில் பி பிகமிங் வெரி வெரி ஈஸி ஃபார் மீ. ஸோ டு for your time, saving your time and your money, the biggest thing any young adult should start is journaling.
ஜேர்னலிங் அகேன், நான் திருப்பி திருப்பி ஜேர்னலிங் பத்தி சொல்றேன்னு நினைக்காதீங்க, பிகாஸ் ஜேர்னலிங் இஸ் a very beautiful thing. இட் இஸ் ஒரு இட் இஸ் லைக் அ டைரி. நீங்க வந்து அந்த பேப்பர்ல எழுதுறீங்க, நான் டெய்லி டெய்லி நான் இது பண்ணேன், இவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்ணேன். இது வந்து உங்களுக்கு இன்னும் இன்னும் ஹெல்ப் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் மந்த் பெட்டர் ஆகுறதுக்கு. ஒரு 3 months நீங்க இது பண்ணீங்கன்னா அது ஒரு ஹேபிட் ஆயிடும். So when you develop a habit, it is always better for your own life. அது ஒரு it becomes a habit, it becomes a part of your routine. So நாங்க வந்து எப்பவுமே சொல்லுவோம் young adults should form a routine சொல்லிட்டு. So forming a routine is very important. So routine, like I understand நீங்க எல்லாரும் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க. It will be very tough for you to form a routine. ஒரு 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 சின்ன ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்றது, it could be tough. Like for example, as simple as reading a newspaper. So ஒரு newspaper படிக்கிறது கூட டெய்லி நம்மளால பண்ண முடியாது, because you people are studying again. So அந்த இதுல one small habit that you can start is journaling. ஸோ டெய்லி வீட்டுக்கு வந்துட்டு அட்லீஸ்ட் ஒரு வீக்லி ஒன்ஸ் ஒரு ஜேர்னல் எழுதுங்க. நான் இது இது பண்ணேன், நான் இது இது ஸ்பெண்ட் பண்ணேன், இங்க நான் டைம் போகுது. ஸோ அது அந்த ஸோ ஜேர்னலிங் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் தட் ஐ வாண்ட் டு புட் ஃபார்வர்ட். இந்த ஜேர்னலிங் பண்ணும்போது யூ கேன் ஹேண்டில் பியர் ப்ரெஷர். யூ வில் நோ வேர் யூ ஆர் ஸ்பெண்டிங் யுவர் மணி, வேர் unnecessarily you are spending your money. So that is about journaling. The next point that I want to put forward is about how. So now இப்போ நீங்க எல்லாருமே adolescent ஏஜ்ல இருக்கீங்க, யூ ஆல் growing up. ஒரு ஒரு சைல்ட்ல இருந்து ஒரு அடல்ட் ஆகுற ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பீரியட். ஸோ இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பீரியட்ல வந்து டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்கும். By distractions, I hope everybody is understanding what I mean. So and the distractions also, and one of those distractions is the main reason for setbacks. நான் ஐ ஹேவ் நோபடி டு டெல், பட் லவ் பண்ணாதீங்கன்னு எல்லாம் சொல்லல. பட் எந்த ஏஜ்ல என்ன பண்ணணும்னு தெரிஞ்சு பண்ணுங்க. இப்போ 2 பேர் இருக்கீங்க, லவ் பண்றீங்கன்னா உங்களோட உங்களோட ட்ரீம்ஸ் அண்ட் கோல்ஸ் வந்துட்டு இட் ஷுட் நாட் பி அதர், யூ ஷுட் நாட் அலவ் த அதர் பர்சன் டு பிரிங் இட் டவுன். If any relationship, a friendship or any kind of relationship, அது வந்து ஒரு upward, அது ஒரு ongoing process-ஆ இருக்கணும். இப்போ நீங்க 2 பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த friend must be helpful for you to go upwards. You should both grow, you should both evolve. That is what a good friendship is all about. உங்க ஃப்ரெண்ட் வந்து உங்ககிட்ட இப்ப எனக்கும் ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்க. ஸோ அந்த ஃப்ரெண்ட் வந்துட்டு must be in the place to tell me, Sandhya, you're wrong, you're right. அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸ் வச்சுக்கோங்க. இந்த டு நாட் ஹாவ் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸ் தட் டு நாட் ஈல்ட் எனி வேல்யூ. இப்போ நல்லா இருக்கும் வெளியில போறது, ஊர் சுத்திட்டு திருப்பி வர்றது, படத்துக்கு போறது, பங்க் பண்றது, இது எல்லாமே நல்லா இருக்கும் இப்போ. ஆனா ஒரு லாங் ரன்ல இட் ஷுட் நாட் பி சம்திங் யூ ரிக்ரெட். எனக்கு வந்து லைஃப்ல ஒரு பெரிய ஒரு கோல்டுன்னு சொல்ல முடியாது. தெர் இஸ் சம்திங் தட் இஸ் வெரி க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட். Is one thing I tell myself is like, I should never do anything that I'll regret later. நான் இன்னைக்கு பண்ற எந்த விஷயமே நான் ஒரு 10 வருஷமோ இல்ல ஒரு 5 வருஷமோ இல்ல ஒரு 10 நாளைக்கு அப்புறமாவும் நான் அதை ரிக்ரெட் பண்ண கூடாது. தட் இஸ் அ மோட்டோ ஆர் நான் எனக்கே வச்சுக்கிட்ட ஒரு கோல் அது. ஸோ அந்த கோலுக்கு வந்து வாட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் தட் கோல், அதை நான் எப்படி ஹவு கேன் ஐ அச்சீவ் தட் கோல் பை திங்கிங் வைஸ் நவ். ஸோ அந்த அந்த ஒரு கோலை நான் அச்சீவ் பண்ணணும்னா வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் தேர் இஸ் சூசிங் த ரைட் கைண்ட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ சூசிங் த ரைட் கைண்ட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ லைக் ஐ செட், இப்போ உங்களுக்கு இருக்கிறது வந்துட்டு இட் இஸ் த இன்னோசென்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஷிப். ஸோ இந்த இன்னோசென்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து have it with the right people who will help you to evolve, which is very important. ஸோ இந்த ஒரு ஒரு இவால்விங் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருந்தாலே உங்க டைமும் உங்க காசும் ஆட்டோமேட்டிக்கா சேவ் ஆயிடும், பிகாஸ் யோர் ஃப்ரெண்ட் இஸ் நாட் கோயிங் டு புஷ் யூ இன்டு எனிதிங் தட் இஸ் ராங். ஸோ ஆல்வேஸ் journaling was our first point, and the second point is having wonderful friends who will help you to evolve. அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட். பி சரௌண்டட் பை பீப்புள் who are good for you and your mental health. நம்ம வந்து இந்தியால வந்து இப்போ மென்டல் ஹெல்த் இஸ் அ சப்ஜெக்ட் தட் இஸ் டேபு. ரொம்ப நம்ம ஓப்பனா பேச மாட்டோம். நம்ம வந்து
கை வலிக்குது, கால் வலிக்குது, எனக்கு தலை வலிக்குது, அந்த அந்த கான்செப்ட்ஸ் மட்டும்தான் இது வரைக்கும் நம்ம பேசுவோம். எனக்கு எனக்கு இப்ப வந்து எனக்கு மூட் ஆஃப் வீட்ல போய் சொன்னா இப்பவும் பேரண்ட்ஸ் வந்து அது ஒரு பெரிய விஷயமா எடுத்துக்க மாட்டாங்க. மூட் ஸ்விங்ஸ், டிப்ரெஷன் எல்லாம் இப்பவும் நம்ம வீட்ல வந்து ஒரு ஆஹ் தீண்டப்படாதது மாதிரி. அதாவது அதை பத்தி நம்ம பேச மாட்டோம், ஓப்பனாவே பேச மாட்டோம். ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு 15, 16, 17, 18, 19, 20 ஐ திங்க் இஸ் யுவர் ஏஜ் குரூப். அந்த ஏஜ்ல உள்ளவங்களுக்கும் மூட் அப்செட்டா இருக்கலாம். யூ ஆல்சோ மே ஹாவ் ஹேட் அ பேட் டேன்னு உள்ள விஷயங்கள் நம்ம பேரண்ட்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணணும். ஈவன் வென் ஐ வாஸ் க்ரோயிங் அப், நான் ஒரு நாள் வந்துட்டு எனக்கு எதுவும் பண்ண தோணலைன்னா போய் படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. அந்த நம்ம இந்தியன் ஹவுஸ் ஹோல்ஸ் எஸ்பெஷலி அந்த டைம் கொடுக்கறதுன்னு உள்ள ஃபேக்டரே கிடையாது. ஸோ வி ஆர் ஆல்வேஸ் புஷ்ட், படிங்க 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 படிங்கன்னா சொல்றாங்களே தவிர ஒரு டைம் கொடுக்கணும். நம்ம பையனோ பொண்ணுக்குமே ஒரு நம்மள மாதிரி அவங்களும் ஒரு ஹியூமன் பீயிங், அவங்களுக்கும் மூட் ஸ்விங்ஸ் இருக்கும்னு உள்ள விஷயம் நம்ம பேரண்ட்ஸ் இப்போ இட் இஸ் பெட்டர். லாட் ஆஃப் ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ் அக்செப்ட் த ஃபேக்ட் தட் ஈவன் யங் adults கேன் ஹாவ் மூட் ஸ்விங்ஸ் அண்ட் டிப்ரெஷன். பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ் இது வரைக்கும் புரிஞ்சுக்கல. அண்ட் தே புஷ் யூ டு டூ த டெய்லி கோர்ஸ். உங்களுக்கு ரொட்டீன் இருக்குன்னா அந்த ரொட்டீன்ல புஷ் பண்றாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு டைம்ல யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் ரீச் அவுட் டு யுவர் ஃபேமிலி டு மேக் தம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் யூ ஃபீல். பிகாஸ் இப்போ நீங்க வந்து உங்க இஃப் யூ கேன் நாட் கண்ட்ரோல் யுவர் இமோஷன்ஸ் அட் திஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம், அது லேட்டர் ஆன் போகும்போது நம்மளால அது 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 ஹேண்டில் பண்ண முடியாது. இப்பவே யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் பி vocal about what you feel. It again, vocal in the sense, I am upset, I should be in a place to tell I am upset. அது ஒரு ஃப்ரெண்டு கிட்டனாலும் சரி, ஒரு பேரண்ட் கிட்டனாலும் சரி, யூ ஷுட் ஆல்வேஸ். எனக்கு ஒரு 5 வயசு பையன் இருக்கான். ஐ ஆல்வேஸ் என்கரேஜ் ஹிம் டு டெல் மீ. நாங்க வந்து ஒரு வி ஹேவ் தீஸ் ரொட்டீன். ஒரு 3 months ஒன்ஸ் ஐ ஆஸ்க் ஹிம். அவன் பேரு சமர்வீர். ஸோ ஐ ஆஸ்க் ஹிம், வீர் டெல் மீ திஸ், அம்மா பண்ற எந்த விஷயம் உனக்கு பிடிக்கல? ஸோ அவன் வந்து சம்டைம்ஸ் சொல்லுவான், இல்லம்மா யூ ஆர் த பெஸ்ட்ன்னு சொல்லுவான். சம் மந்த்ஸ் அவன் சொல்லுவான், இல்லம்மா நீங்க இது பண்ணீங்க எனக்கு அது பிடிக்கல. நீங்க ஒரு ஒரு வாட்டி சொன்னான் என்கிட்ட, அம்மா நீங்க ஒர்க்குக்கு போனை யூஸ் பண்ணுங்க பரவாயில்ல, ஆனா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கால் பண்ணா பெருசா பேசாதீங்க. ஸோ யூனோ தெர் இஸ் அ கம்யூனிகேஷன். நானும் அவனும் என்கிட்ட கேட்பான், அம்மா நான் என்ன பண்ணது உங்களுக்கு பிடிக்கல? நான் சொல்லுவேன், நான் உன்னை வந்து வீர் வீர்னு கூப்பிட்டு இருக்கும்போது நீ காதுலயே வாங்கிக்க மாட்டேன், எனக்கு அது பிடிக்கல. ஸோ தேர் இஸ் அ கம்யூனிகேஷன். இந்த மாதிரி ஒரு கம்யூனிகேஷன் யூ ஷுட் எஸ்டாப்ளிஷ் அட் ஹோம். வீட்ல வந்து ஒரு பேரண்ட் கிட்ட அது ஒரு இது ஒரு ஹெல்த்தி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப். ஸோ யூ ஷுட் எஸ்டாப்ளிஷ் வைல் க்ரோயிங் அப். ப்ராபப்ளி நான் இந்த ப்ரொஃபஷனல் இருக்கிறதுனால எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஹெல்த்தி ரிலேஷன்ஷிப் வீட்ல பில்ட் பண்ணணும்னு உள்ள விஷயம் புரியுது. பட் இன் கேஸ் எனக்கு இஃப் ஐ வாஸ் நாட் அ ப்ரொஃபஷனல், ப்ராபப்ளி நானும் ஒரு லேமேனா தான் இருந்திருப்பேன். ஸோ யூ பீப்புள் ஷுட் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட உட்கார்ந்து ஒரு பேசுறதுன்னு சொல்றது ஒரு ஹேபிட்டா நீங்க ஃபார்ம் பண்ணணும். ஏன்னா parents can guide like nobody else. ஏன்னா in this world nobody can be more thought, nobody can be as your parents to you. Nobody can be. அந்த இடம் யாராலையும் எடுக்க முடியாது. So when you open up to your family, ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வித் ரெஸ்பெக்டபிள் பவுண்டரிஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணீங்கன்னாலே உங்களோட டைம் நிறைய சேவ் பண்ணலாம். ஏன்னா ஒரு 10 பேர்கிட்ட போய் நீங்க ஒப்பீனியன் கேட்கறதுக்கும் உங்க அப்பா அம்மா கிட்ட ஒப்பீனியன் கேட்கறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. ஏன்னா இந்த 10 பேர் சொல்ற ஒப்பீனியன் கேன் பி biased, பட் பேரண்ட்ஸ் ஆல்வேஸ் only will have your good thoughts in mind. So try to establish after journaling, after having good relationship with your parents, I mean sorry, friends. The third thing that you should always do is to try to establish a very good healthy relationship with your family. It is a slow process. இன்னைக்கு நீங்க போய் டைனிங் டேபிள் உட்காந்து அப்பா அம்மா என்கிட்ட பேசுங்கன்னா பேச மாட்டாங்க. அது ஒரு ஸ்லோ ப்ராசஸ். ஆனா அது வந்து ஒரு மெட்டிகுலஸ்லி பண்ணணும். யூ ஹாவ் டு ட்ரை. நம்ம இப்ப ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கு 2 ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள்ளாடி சண்டை வருதுன்னா அவ்வளவு ட்ரை பண்ணுவோம். நிறைய முன்னாடி when I was growing up ஃப்ரெண்டுக்குள்ளாடி சண்டை வந்ததுன்னா சும்மா பேசி தீர்த்துப்போம். இப்போ 2 ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ளாடி சண்டை வந்ததுன்னா பிளாக். ஐ டோன்ட் நோ, பாதி ஜார்கன்ஸ் எங்களுக்கு எல்லாம் புரிய கூட மாட்டேங்குது. இட் வில் பி லைக் பிளாக் பண்றாங்க, அது பண்றாங்க. there is a lot of things happening, but still you put in that effort to go mend that friendship with your friends. So அதே இது
அப்பா அம்மா கூட பண்ணுங்க. ஒரு வாட்டி நீங்க போய் பேசி அவங்க பேசலைன்னா ட்ரை பண்ணுங்க. பிகாஸ் எஸ்டாப்ளிஷிங் அ ரிலேஷன்ஷிப் வித் யோர் ஃபேமிலி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். That is something that will take you to heights. Growing with friends are also important, but அந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறமா ஃபேமிலி பிகம்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ வந்து யூ ஹவ் லாட் ஆஃப், முன்னாடியே வந்து வி ஹேட் லிமிடெட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளுக்கு கிளாஸ்மேட்ஸ் மட்டும்தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. பட் இப்போ அப்படி கிடையாது. இப்போ வந்து பிகாஸ் ஆஃப் சோஷியல் மீடியா பூம் தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூ மேக். இப்போ என் பையன் வந்து ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் போறான், அவனுக்கு ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, ஸ்கூல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. அவன் சம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹவ் கான் டு டிஃபரெண்ட் ஸ்கூல், பட் டிஃபரெண்ட் ஸ்கூல்லயே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. எங்களுக்கு அந்த மாதிரி we never had, we just had limited friends. So as you grow up, in the friendships may fade, some stay but some will fade. அந்த ஃபேட் ஆகும்போது நம்மளுக்கு இருக்கிற அந்த ஒரு ஃப்ரெண்டுன்னா நம்ம பேரண்ட்ஸா தான் இருப்பாங்க. ஸோ try to establish a very healthy relationship with your family. Go talk to them. ஃபர்ஸ்ட் திடீர்னு போய் பேசுனா நினைப்பாங்க என்ன சம்பந்தமே இல்லாம என்கிட்ட வந்து பேசுறேன்னு. I'm very sure most of you must be having wonderful excuse me, a wonderful relationship with your parents. But those who do not have that kind of healthy relationship with your parents, try to establish it. Start with a normal conversation and take it forward to understanding உங்களுக்கு நான் பண்றது என்னது பிடிக்கல, அதை எப்படி நீங்க கரெக்ட் பண்ணலாம். See, ஆனா the one thing about beauty of this is, if you really want to establish the friendship, it should be two-way. அவங்க சொல்றது நீங்க உள்வாங்கவும் முடியணும், உங்களால என்ன பிடிக்கலன்னு சொல்லவும் முடியணும், அந்த ஒரு இடத்துல இருக்கணும். ஸோ ஹேவிங் building a very healthy relationship with the family is very very important. So I'm just giving a recap. Journaling, please journal, please write down எல்லா வீக்கும் இல்ல முடிஞ்சா எவ்ரி டே, நான் இது செலவு பண்ணேன், நான் இவ்வளோ டைம் இது பண்ணேன், நான் எப்படி வந்து ஹெல்த்தியா நெக்ஸ்ட் மந்த் என்னோட டைமும் மணியும் எடுத்துட்டு போக முடியும். ரெண்டாவது, ஹாவ் ஹெல்த்தி ஃப்ரெண்ட்ஸ் வித் ஹூம் யூ கேன் இவால்வ். தேர்ட், பில்ட் ஹெல்த்தி ரிலேஷன்ஷிப் வித் ஃபேமிலி. So these are where the first three tiers of the things that you can actually do for yourself and for the people around you. So the next tier would be building healthy boundaries. Most of us நம்மளால பண்ண முடியாத ஒரு விஷயம் என்னன்னா, we do not know to say no. நம்ம நோ நிறைய விஷயத்துல நம்ம நம்ம நோ சொல்ல மாட்டேங்கிறோம். இட்ஸ் கால் பில்டிங் ஹெல்தி பவுண்டரிஸ். இப்ப யாரு வந்து கேக்குறாங்க, இப்போ உங்ககிட்ட வந்து ஒரு லிமிடெட் அமௌண்ட் ஆஃப் மணி இஸ் வாட் யூ ஹேவ், அண்ட் சடன்லி அ ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் யோர்ஸ் இஸ் கமிங் அண்ட் ஒரு ஒரு பாஷான இடத்துக்கு நம்ம இங்க போலாமான்னு கேக்குறாங்க. அந்த டைம்ல வந்துட்டு யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் நோ வாட் யூ ஹேவ் அண்ட் யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு சே அ நோ. இல்ல எனக்கு இந்த இடத்துக்கு போக முடியாது, ஐ கேன் நாட் அஃபோர்ட் தட் பிளேஸ். சேயிங் நோ இஸ் நாட் ராங். ஒரு இல்லாத ஒரு விஷயத்த காமிக்கிறது தான் தப்பு. ஆனா ஒரு இருக்கிற ஒரு விஷயத்த, இல்ல என்கிட்ட இதுதான் இருக்கு, என்னால இங்க வர முடியாது, அது சொல்றதுல தப்பு கிடையாது. So learn the art of saying no. Learn the art of creating a boundary. It is very healthy boundary which you should always know. So நோன்னு சொல்றது கத்துக்கோங்க, அது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்டான விஷயம். இப்போ உங்களுக்கு மேபி there will be days when you are lagging behind in your studies. ஒரு 5 chapters படிக்கணும்னு நினைச்சிருப்பீங்க, படிக்க முடியாம போயிருந்திருக்கலாம். அந்த டைம்ல ஒருத்தவங்க வந்துட்டு இங்க நம்ம வெளில போலாம், இப்ப படம் ரிலீஸ் ஆச்சு படத்துக்கு போலான்னு கூப்பிட்டா அந்த நோ சொல்ல கத்துக்கோங்க. பிகாஸ் end of the day, you are responsible for your time and money. So if you do not know to say that no, what happens is நீங்க வந்து you are the one who is lagging behind. That other person படத்துக்கு வரேன்னு கூப்பிடுறவங்க படிச்சு முடிச்சு எல்லாம் வந்திருக்கலாம், ஆனா you are lagging behind. So always put yourself first. இல்ல நான் இந்த படத்துக்கு போகல, இல்ல நான் ஃப்ரெண்டோட ஹேங் அவுட் பண்ணலன்னா அவங்க என்ன நினைப்பாங்க, அவங்க தப்பா எடுத்துப்பாங்களோ, அந்த மாதிரி நினைக்காம always know to say no. Illa, I cannot come today. And if the person cannot even understand a simple no, and they think like, illa நான் கூப்பிட்டேன் நோ சொல்லிட்டா இனி எங்க கூப்பிட மாட்டேன்னு சொன்னா, that is not a healthy friendship. There's a lot of ego involved. Never be with the person who has that kind of ego. So like I said, your friends should help you to become a better person, to evolve into a better person. You do not want a person who cannot understand a healthy no. So
The fourth point that I want to emphasize here is please learn to say no. எந்தெந்த இடத்துல நோ சொல்லணுமோ அந்தந்த இடத்துல நோ சொல்ல கத்துக்கோங்க. ஏன்னா உங்க டைம் அண்ட் உங்க மணி, நீங்க என்ன மாதிரி பேக்ரவுண்ட்ல இருக்கீங்கன்னு உங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். அதை இன்னொருத்தவங்க கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டிய அவசியமும் உங்களுக்கு கிடையாது. அதே டைம்ல இன்னொருத்தவங்களை ப்ளீஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. உங்களுக்கு எந்த டைம்ல என்ன பண்ணணும்னு கரெக்டா தோணுதோ அந்த அது மட்டுமே பண்ணுங்க. So learn the art of saying no. It is very, very important. So all of this are the four very important things: family, friends, journaling, uh, handling peer pressure. These are very, very important things. Now இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே மேல ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் இருக்கு. That is called self love. ஸோ பீப்புள் வில் ஆஸ்க், உங்களுக்கு யாரை ரொம்ப பிடிக்கும்னுட்டு நிறைய பேர் கேட்பாங்க. ஸோ அது ஒரு அசம்ஷன் தட் எனக்கு பிகாஸ் ஐம் மதர், எனக்கு என் பிள்ளைய தான் ரொம்ப பிடிக்கும்ட்டு. அஃப்கோர்ஸ் ஐ லைக் ஹிம், பட் இஃப் ஐ ஹாவ் டு நோ or if I have to give a very honest reply, I love myself the most. And that is how everybody should be. So if you cannot, this is a very common sense உள்ள ஒரு விஷயம், that உங்களுக்கு உங்களையே பிடிக்கலைன்னா இன்னொருத்தவங்களை பிடிக்க முடியாது. ஸோ the start of every love story is self love. நம்மளுக்கு வந்து you should always love yourself. That is very, very, very important. So how do you so self love, and again self love is very different from selfishness. Self love ன்னு சொல்றது ஒரு 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 ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 5 சாக்லேட்ஸ் இருக்கு, அதுல எனக்கு 2 சாக்லேட் வேணும், அந்த நான் 2 சாக்லேட் எடுக்கிறது செல்ஃப் லவ், 5மே எடுக்கிறது செல்ஃபிஷ்னஸ். ஸோ ஆல்வேஸ் know the difference between self love and selfishness. And self love is the most beautiful thing that you can do to start loving yourself. So I'm going to give us a few key points about how you can practice self-love. So all of this is connected. Though the topic is only money and time, all of this is connected. Or as a young adult, இதெல்லாமே உங்களுக்கு கனெக்டடா இருக்கும். இப்ப இப்ப I'm in my late 30s, எனக்கு இது வந்து கனெக்ட் ஆகாது. பட் for you people, all of this is connected. And now only when you love yourself, you know to respect your boundaries, you will know the value of your time and money. இப்போ உங்களுக்கு you do not love yourself, you just go by whatever, அந்த ஒரு attitude வந்துரும். So இந்த வயசுல வந்து learning self love is very, very important. So because everything is connected, I'm going to give away quickly a few very important points as to how you can profess self love. So first வந்து நம்ம self love, how you can அதோட first point, you should stop comparing yourself with others. அந்த பையன்கிட்ட இது இருக்கு, அந்த பையன்கிட்ட இந்த பொருள் இருக்கு, எல்லாம் அவங்க வந்து அவங்க வீடு அழகா இருக்கு, ஒருத்தவங்க வீட்டுக்கு போனா அவங்க வீடு அழகா இருக்கு, அவங்க அவங்க கிட்ட அரியர் இல்ல, அந்த மாதிரி நம்ம கம்பேர் பண்றது முதல்ல நிப்பாட்டிக்கணும். ஏன்னா எவ்ரிபடி இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ வாட் ஐ ஹாவ் another person may not have. ஸோ அந்த புரிதல் இருக்கணும். ஸோ தி ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் டுவர்ட்ஸ் செல்ஃப் லவ் இஸ் டு ஸ்டாப் கம்பேரிங் யுவர் செல்ஃப் டு அதர்ஸ். ரெண்டாவது வந்து ஸ்டாப் வரியிங் அபவுட் அதர்ஸ் ஒப்பீனியன். நீங்க ஒரு விஷயம் பண்றீங்க, ஒரு விஷயம் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம 1000 வாட்டி யோசிக்கணும். அதாவது யூ ஷுட் நெவர் பி இம்பல்சிவ். இம்பல்சிவ்னஸ் இஸ் ராங். இம்பல்சிவா இல்லாம ஒரு 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 டாஸ்க் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த டாஸ்க் வந்து நம்ம நல்லா யோசிச்சு எடுத்து முடிவு பண்ணி நீங்க ஒரு விஷயம் பண்றீங்க. ஸோ யூ ஷுட் ஹாவ் ஃபேத் இன் வாட் யூ டூ. ஸோ வென் யூ ஹாவ் ஃபேத் இன் வாட் யூ டூ, அதர்ஸோட ஒப்பீனியன் வந்து நம்மளுக்கு மேட்டர் பண்ணாது. அப்போ அந்த டைம்ல வந்து நம்ம பண்ணது கரெக்ட் தானே நம்மளுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கணும். அண்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ், நீங்க வந்து ஒரு விஷயம் பண்றீங்க, தப்போ கரெக்டோ, ஆல்வேஸ் ஹாவ் த கட்ஸ் டு டூ இட். இட் ஷுட் நாட் பி லைக் என்னால ஒரு விஷயம் பண்ண முடியலையே, அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. அதை பண்ணணும். ஒரு விஷயம் இருக்குன்னா அட்லீஸ்ட் ஹாவ் த கரேஜ் டு ட்ரை டு டூ தட். And when you do that, you may fail or you may succeed. That is no, that is not the whole point. The whole point is you tried. So when you try and when you do something, let other people's opinion not bother you. அவங்களோட ஒப்பீனியனோட வெயிட்டேஜ் உங்க தலையில எடுத்துக்காதீங்க. ஏன்னா நீங்க ஒரு விஷயம் பண்ணது ரொம்ப யோசிச்சு எடுத்து பண்ணீங்க.
ஒரு விஷயம் பண்றதுக்கு முன்னாடி யோசிங்க, ஆனா பண்ணதுக்கு அப்புறமா அது இன்னொருத்தவங்களோட ஒப்பீனியனோட வெயிட்டேஜ் கீழே அதை டோன்ட் லெட் இட் கோ பிலோ somebody's weightage. Allow yourself to make mistakes. Like I told a few minutes before, none of us are perfect. We do mistakes. So we learn from our mistakes. You should evolve from your mistakes. So நம்ம சில சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம தப்பா கூட பண்ணலாம். அது ஓகே. It's okay. It's a part of growing up. You guys are very young. Hardly some are teens and some are young adults, hardly 20 years old. So நீங்க எல்லாரும் தப்பு பண்ணுவீங்க. Allow yourself to do mistakes and learn from those mistakes. They say once bitten, twice shy. So ஒரு mistake ரெண்டாவது வாட்டி பண்ணாதீங்க. But allow yourself to do mistakes. Another is body positive. Body positive now, I am on a heavier side and I'm okay with it. That is the attitude all of you should have. ஒல்லியா இருக்கேன், பிம்பிள்ஸ் இருக்கு, முடி இல்ல, அதெல்லாமே ஒரு செகண்டரி விஷயங்கள். uh, those are not, those should not be the things that define you. Your character should be what defines you. So being body positive is very very important. Nalla dress பண்ணுங்க. With the resources you have, with whatever you have, dressing up and going forward is what is very important. இல்லாத ஒரு விஷயம் இருக்குன்னு காட்ட சொல்லல, இருக்கிற விஷயத்துல ஹாப்பியா இருங்க. லைக் ட்ரெஸ் அப் வெல். நான் காலேஜ் தானே போறேன், அந்த ஆட்டிடியூட் இல்லாம நான் காலேஜ் போறேன். ஏன்னா when you dress up well, it gives a kind of என்ன சொல்றது, ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கான்ஃபிடென்ஸ். Or it makes you're very confident. But now I'm going now, my job is to meet people, help them with their issues. Ipo na vand clumsy ponena, my client will also not be happy, I also won't be confident. So the first key factor to confidence itself is well dressed person. So always be body positive. It doesn't matter if you're fat, you're thin, you have pimples, you're uh, anything. You're beautiful. அந்த ஒரு விஷயம் எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Don't let anybody put you down. Don't let anybody body shame you. So that is a very important point. And another thing is, don't be scared to let go toxic people. நம்ம லைஃப்ல நிறைய பேர் வருவாங்க. அதுல வந்து எல்லாருமே நல்லவங்களா இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. சில பேர் டாக்ஸிக்கா இருப்பாங்க, சில பேர் வந்து ரொம்ப நல்லவங்களா இருப்பாங்க. லைக் நான் what I told you, and evolving together. Friendships should evolve together. அதே மாதிரி there will be some people, see, ஒரு one person could be a good person, but they need not be good to you. நம்ம வந்து சொல்லலாம், அவன் ரொம்ப நல்ல, ஒரு 4 பேருக்கு நம்மளை பத்தி 4 ஒப்பீனியன் இருக்கலாம், அதுல தப்பு கிடையாது. அந்த பர்சன் உங்ககிட்ட எப்படி இருக்காங்க, இஸ் த பர்சன் குட் ஃபார் யூ இஸ் வாட் மேட்டர்ஸ். ஸோ இப்போ ஒரு சம் ஆஃப் யூ ஃப்ரம் ஸ்கூல்ல இருந்தே நீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கலாம், காலேஜுக்கு அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கேரி ஃபார்வர்டா இருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டைம்ல யூ என்ன சொல்றது, நான் என் ஃப்ரெண்டு கூட 10 வருஷமா இருந்துட்டேன், நான் இப்ப எப்படி என் ஃப்ரெண்டை வந்து நான் அவாய்ட் பண்றது, அந்த மாதிரி இல்லாம இட்ஸ் ஓகே. அந்த பர்சன் இந்த டைம் ஆஃப் மை லைஃப் இஸ் நாட் குட், த பர்சன் இஸ் பீங் டாக்ஸிக், ஸோ ஐ ஷுட் லெட் தட் பர்சன் கோ. தட்ஸ் நாட் செல்ஃபிஷ்னஸ், தட் செல்ஃப் லவ். அது நீங்க உங்களுக்கே பண்ற ஒரு நல்ல விஷயம். ஸோ லெட் கோ பீப்புள் ஹூ ஆர் நாட் குட் ஃபார் யூ. Another point that I want to address here is processing your fears. எனக்கு சில விஷயங்கள்ல பயம் இருக்கும். So one of the biggest, it will sound a little funny, but the one big fear that I have is now when the microwave use பண்ணிட்டு இருப்பேன், the microwave will burst. So that is one big fear I have. So I want to process it. How do I process it? By using the microwave again and again and believing that it will not burst. Same way. ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சில பேருக்கு இங்கிலீஷ் பேசுறதுல கஷ்டம் இருக்கும். ஸோ தட் டசன்ட் மீன் தட் யூ வில் நாட் டாக் த லாங்குவேஜ். பேசுங்க. Trust the person whoever is with you and talk the language. So ஒரு simple way of learning a language is to read. ஒரு newspaper எடுத்துட்டு, if you keep reading it louder and louder and louder, you end up talking fluently in that language. So never be scared. Languages already is just an example. So you do not have fluency in a particular language, உங்களால இங்கிலீஷ் பேச வரலையா, பரவாயில்ல, have your friend talk, let them correct you. That is how you learn. So having a fear of anything which is unattained or unattended is wrong. So seek help, come out of your fears. um
The another thing that I want to emphasize here is trust yourself to make the right decisions. இல்ல நான் பண்ணா தப்பா இருக்கும், இல்ல என்னால இது பண்ண முடியாது, அந்த மாதிரி யோசிக்கிறதை விட்டுட்டு இல்ல என்னால இது முடியும், நான் கரெக்டா தான் எனக்காக டிசிஷன் எடுப்பேன். ஸோ நவ் யூ ஆல் வெரி யங், ஸோ சீக் ஹெல்ப் ஆஃப் யோர் பேரண்ட்ஸ். தே வுட் ஆல்வேஸ் கைட் யூ. ஸோ ஒரு டிசிஷன் இப்படி ஒரு ஒரு தெர் இஸ் சம்திங் தட் யூ வாண்ட் டு டிசைட் அப்பான், நீங்க ஒரு கிளாரிட்டி வந்துட்டீங்கன்னா discuss it with your family and try to take the right decision, but trust yourself that you are capable of taking that decision. அந்த ட்ரஸ்ட்ன்னு சொல்ற ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு நம்ம மேல இருக்கிறோம். எப்பவுமே ட்ரஸ்ட் இஸ் சம்திங் தட் பீப்புள் அசோசியேட் வித் அதர்ஸ். மத்தவங்க மேல ட்ரஸ்ட், நான் உன்னை ட்ரஸ்ட் பண்ணேன், நான் உங்களை ட்ரஸ்ட் பண்றேன். அது இல்லாம நான் என்னையே ட்ரஸ்ட் பண்றேன், என்னால இந்த ஒரு விஷயம் முடியும், என்னால இது பண்ண முடியும், அந்த மாதிரி நீங்க உங்களையே ட்ரஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். Another thing is putting yourself first. Uh, I should not be taken back seat. எனக்கு பசிக்குதுன்னா நான் சாப்பிடுறேன். Waiting and all is beautiful, but always put yourself first. You're all growing. So when in your growing years, நீங்க வந்து உங்களையே ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணிக்கலைன்னா போக 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 நீங்க வந்து அந்த ப்ரையாரிட்டைஸ்ன்னு உள்ள ஒரு வார்த்தையை கத்துக்க மாட்டீங்க. This is your right age to learn lot of things. So prioritize yourself. Put yourself first. இல்ல நான் important. Always remember that you are important and nobody can live your life. So an important or a thing, just put it inside your head and always keep telling yourself you're important. I'm beautiful, I'm important, and I am going to do good. It's something that you should always manifest and you should believe in. Or if you do not believe in yourself, anybody can put you down. So believe in yourself. Another thing, இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னா அதை கடந்து போயிடுங்கன்னு சொல்லுவோம். அது பண்ணாதீங்க. ஒரு let it be pain or joy. Uh, go through it. Go through the whole process. And the last thing about self-love that I want to preface here is be kind to yourself. ஒரு இன்னொருத்தவங்க வந்து ஒரு தப்பு பண்ணாங்கன்னா நம்ம வந்து அவங்கள மன்னிச்சு விட்டுடுவோம். ஆனா நம்மளே ஒரு தப்பு பண்றோம்னா நம்ம we do not tend to forgive ourselves. So learn to forgive yourself for your mistakes. So these are the key points to self-love. இதெல்லாமே நீங்க கரெக்டா பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்குள்ளாடி ஒரு புரிதல் இருக்கும். You will understand yourself better. Once you understand yourself better, you will know what is your needs and what are not needed. That's like pros and cons of your life. So when you know எனக்கு வந்து என் லைஃப்ல இந்த விஷயம் தேவை, எனக்கு இந்த விஷயம் தேவையில்லைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி நீங்க இதெல்லாம் பண்ணும்போது உங்க டைம் வந்துட்டு இட் இஸ் ஆல்ரெடி சேவ்ட். ஏன்னா யூ ஆர் வெரி கிளியர் அபவுட் வாட் யூ வாண்ட். ஸோ யூ டு நாட் வாண்ட் another person to tell you what you want. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது டைம் இஸ் சம்திங் தட் இஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி கெட்டிங் சேவ்ட். அண்ட் வென் யூ ரியலி நோ த திங்ஸ், ஒரு மானிட்டரி வைஸ் உங்களுக்கு வந்து உங்க திங்ஸ் இந்த திங் எனக்கு தேவை, இந்த திங் எனக்கு தேவையில்லைன்னு தெரிஞ்சும் போது both your time and money is saved. ஸோ இந்த டைம் அண்ட் மணி சேவ் பண்றதுன்னு சொல்றது எக்ஸல் ஷீட் எடுத்து பெருசா டைப் பண்றதுலாம் கிடையாது. அது அது உங்க ஏஜுக்கு அது கிடையாது. உங்க ஏஜ்ல டைம் அண்ட் மணி சேவ் பண்றதுன்னா டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் செல்ஃப். எனக்கு என்ன தேவை, எனக்கு என்ன தேவை இல்லை, அதை புரிஞ்சு நடந்துக்கிறது தான் உங்களோட டிக்ஷனரியில சேவிங் அண்ட் யூட்டிலைசிங் யுவர் டைம் அண்ட் எனர்ஜி. ஐ நோ நிறைய பேருக்கு இந்த டைம் எனர்ஜி மணின்னு எல்லாம் வரும்போது ஏதோ ஏதோ ஆடிட்டர் வர போறாங்க, ஆடிட்ஸ் பத்தி பேச போறாங்க, அந்த மாதிரி நினைச்சிருப்பீங்க. அது கிடையாது. டைம் அண்ட் மணி உங்க ஏஜ்ல இப்போ ஐ திங்க் எல்லாருமே 80 to 20 ஏஜ் குரூப்ல இருப்பீங்க. அந்த பிராக்கெட்ல இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு இருக்கிற டைம் அண்ட் என்ன மணி, the money is a very, see how much ever you earn, always remember one thing, money is very important in life. அது people say money is nothing, but that is a wrong thing to say. Money is very important. Even if you're getting this much of money, utilize it wisely. உங்களுக்கு என்ன தேவைன்னு புரிஞ்சு அந்த காசை செலவு பண்ணுங்க. ஒரு விஷயம் புரியறதுக்கு முதல்ல நீங்க உங்களையே புரிஞ்சுக்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம். நான் யாரு, நான் என்ன, எனக்கு இது தேவையா, அந்த விஷயங்கள் ஒரு விஷயம் பண்றதுக்கு முன்னாடி 10 வாட்டி யோசிங்க, தப்பு கிடையாது. ஒரு we all in a rat race. அந்த மாதிரி rat raceல இருக்காதீங்க. நீங்க உங்க லைஃப் இஸ் யுவர் ஓன். So live that life.
live that life to the fullest. இருக்கிற டைம் அது ஒரு 5 hours you get after your study. அந்த 5 hours என்ன பண்ணும்? Guilty pleasure is always welcome. Scroll on your phone, but do not do it every day. Keep timelines. எனக்கு இந்த டைம்லைன், அதாவது நான் ஏன் வந்து நிறைய செல்ஃப் லவ் பத்தியும் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறத பத்தியும் பேசினேன்னா, எனக்கு என்னை பத்தி தெரியலன்னா எனக்கு என்ன வேணும்னு எனக்கு தெரியாது. எனக்கு என்ன வேணும்னு தெரியாத போது என் கையில கொடுக்குற டைமும் சரி காசும் சரி நான் அதை சரியா செலவே பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா எனக்கு என்ன தெரியாது. எனக்கு என்னையே தெரியாத போது இப்போ இட்ஸ் லைக் எனக்கு என்னன்னு எனக்கு ஐ டோன்ட் நோ ஹூ ஐ ஆம். ஸோ வாட் எவர் யூ கிவ் மீ இஸ் அ வேஸ்ட். கரெக்டா? பட் நவ் ஐ நோ என்னோட நீட்ஸ் என்னன்னு எனக்கு தெரியும். எனக்கு இந்த டைம்ல நான் இந்த இடத்துல இருக்கணும்னு எனக்கு தெரியும். ஏன்னா எனக்கு என்ன தெரியும். ஸோ எனக்கு என்ன தெரியும் போதுதான் என் கையில இருக்கிற ரிசோர்சஸ் வந்து எனக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு தெரியும். ஸோ understand yourself better. Till you understand yourself, start journaling. Write down the things டெய்லி. அது ஒரு பழக்கமா வச்சுக்கோங்க. நம்ம லைஃப்ல எப்பவுமே we all need a particular routine. ஒரு ஆக்டிவிட்டி நம்ம லைஃப்ல ஒரு ரொம்ப தேவையான விஷயம். அந்த ஆக்டிவிட்டி could be anything small or big, but journaling is a beautiful art. அந்த ஜேர்னலிங்ல நீங்க டெய்லி வந்து நான் இது பண்ணேன், என் டைம் இங்க போச்சுன்னு சொன்னா அது வந்து ஒரு discipline. It will bring in a discipline in your life. So once you are getting disciplined, you know what you are doing right and wrong. அது வந்து put it towards yourself. Learn to become a better person. And ஒவ்வொரு மந்த் I think you should always journal every week. இந்த வாரம் நான் வந்து 1000 ரூபாய் செலவு பண்ணிருக்கேன், அடுத்த வாரம் அது எப்படி 900 மாத்தலாம், இந்த 1000 ரூபாய் நான் செலவு பண்ணது எனக்கு தேவையான விஷயமா, அந்த மாதிரி brainstorm பண்ணுங்க. Think for yourself. And once you start thinking, you will understand yourself better. How do you understand yourself better? By putting yourself first. எனக்கு என் ஃப்ரெண்டு முக்கியம், எங்க அம்மா அப்பா முக்கியம், ஆனா நானும் எனக்கு முக்கியம். அந்த ஒரு விஷயம் நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா யூ கேன் ஹேண்டில் யுவர் செல்ஃப் பியூட்டிஃபுல்லி. அதுக்கப்புறம் யூ டோ நாட் நீட் அ சைக்கோதெரபிஸ்ட் டு கம் அண்ட் டெல் யூ லிசன் சேவ் யுவர் மணி. அது சொல்லணும்னு தேவையே படாது. ஸோ ஸ்டார்டிங் ஆஃப் எவ்ரி திங் இஸ் ஹவு யூ ஸ்டார்ட் லவ்விங் யுவர் செல்ஃப். ஸோ லவ் யுவர் செல்ஃப், understand your needs, what you need, what you do not need, write your pros and cons, learn from it, and see a different you. So that is what I wanted to speak to you all about. I'm sorry if some of you are account students are disappointed thinking that madam வருவாங்க, madam வந்து நிறைய accounts பத்தி பேசுவாங்கன்னு. No, that was not my intention here. My intention was to help you rediscover yourself. Uh, so that is about it. If anybody has any doubts with all the things that we spoke about, I'm open for questions. So thank you, ma'am. That was a wonderful summary of how the students have to be. And I think Ma'am, you know, when I took this topic, அது கொஞ்சம் மிஸ்லீடிங்கா இருக்குமோன்னு நான் நினைச்சேன். ஏன்னா நம்ம வந்து டைம் மணின்னு சொல்லும்போது எப்பவுமே we will be like, okay இவ்ளோ காசு ஒரு பேலன்ஸ் ஷீட் போட்டு இப்படி இருக்கணும்ட்டு. எப்படி பணம் மிச்சம் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுக்க போறாங்கன்றது கிடையாது. I think both the colleges and we understood it right this way only. We actually didn't think of any financial tips. We also wanted the students to know about how to use it effectively. That's what we had. Ma'am, it's a very simple thing. இப்போ எனக்கு என்ன வேணும்னு எனக்கு தெரியாத போது என் கையில காசு கொடுத்து நான் என்ன பண்ண போறேன்? எனக்கு என்ன? ஸோ நம்மளோட பேஸும் நம்மளோட ஃபவுண்டேஷனே என்னன்னா நம்ம தான் நம்ம ஃபவுண்டேஷன். it is me first. Whatever else is my surrounding. ஸோ என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்னாலும் சரி, என் பேரண்ட்ஸ்னாலும் சரி, என் குழந்தைனாலும் சரி, இது எல்லாமே என்னோட சரௌண்டிங். இப்ப நான் என்ன I do not know myself na, how can I love anybody else? So and when I do not know myself, how will I know what are my needs? எனக்கு எங்க டைம் இப்போ எனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்குன்னா தானே சரி நான் படிக்கணும்னு எனக்கு ஒரு கோல் செட் பண்ண முடியும். எனக்கு என்ன பத்தியே தெரியலன்னா நான் என்ன கோல் செட் பண்ணுவேன்? I will not know my goals. I will not know where to spend my money. Unnecessary-ஆ நம்ம வந்து ஏதாச்சும் இம்பல்சிவா வாங்கிக்கிட்டு இருப்போம். அது நமக்கு தேவையில்லை. ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே அடிப்படை என்ன? நம்மளுக்கு நம்மள தெரிஞ்சுக்கணும். That's nice. So students, the chat has been opened. You can raise your questions to Sandhya ma'am. She is available here now to respond to your questions.
ஸோ அவங்க சொன்ன பல விஷயங்கள், ஹவு டு ஜேர்னல், ஹவு டு இம்ப்ரூவ் யுவர் செல்ஃப், ஹவு டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் செல்ஃப், இதுல எதுல உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தாலும் ரைட் நவ் வி ஹேவ் ஹர் வித் அஸ். இப்போ உங்க டவுட்ஸை நீங்க chat boxல போடுங்க. If required, we'll also open the audio. I request Mr. Akash from the college to propose the vote of thanks. Mr. Yes, Akash? ma'am. Yes, sir, please. Good afternoon, one and all. It has been such an honor to be a part of this wonderful event. On behalf of our college, I would like to extend my heartfelt, sincere thanks to psychotherapist Miss Sandhya Krishnan for his valuable words and a valuable concept for us. These words are very useful for us and also useful for our college students. Once again, my sincere thanks to you, madam, and also my heartfelt thanks to you, our college principal, Professor Dr. Meena, madam, and also my heartfelt thanks to our head of the department, Professor Sindhil Kumar sir, for giving this opportunity to get valuable words. Once again, my sincere thanks to you all. Thank you. Thank you, Akash, for your efforts. Good. Ma'am, Sandhya ma'am, Ram Yes, sir. has asked a question. Ma'am, வீட்ல நாங்க சொல்றத கண்டுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. நான் வளரும் போது எங்க வீட்டுல நான் சொல்றது கண்டுக்க மாட்டாங்க. ஆனா அது அது நம்ம ட்ரை பண்ணோம். இது ஒரு ப்ராசஸ்ங்க. இப்ப இன்னைக்கு நான் போய் எங்க அப்பா அப்பா இங்க வாங்க என்கிட்ட உட்கார்ந்து பேசுங்க, பேச மாட்டாங்க. அது நீங்க வந்து ட்ரை பண்ணணும். ஆனா அந்த அந்த இப்போ இது வந்து நான் ஒரு தெரபிஸ்டா சொல்லல, ஒரு அம்மாவா சொல்றேன். ஒரு ஒரு பொண்ணா நான் எங்க அப்பா when I was young அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல சொல்றேன். If you cannot establish a relationship with your parents now, அது ரொம்ப கஷ்டம். அது பிற்காலத்துல எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணது ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப ஆக்வர்டா இருக்கும். என்ன என்ன யோசிப்பாங்கன்னா, எந்தோ இருக்கே, உனக்கு என்ன வேணும்னு சொல்லிட்டு நீ என்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் கேள்வி கேக்குற, அந்த மாதிரிதான் யோசிப்பாங்க. ஆனா யூ ஹாவ் டு இன்ஸ்டில் தட் ட்ரஸ்ட் தட் இல்ல, ஐ வாண்ட் டு பிகம் அ பெட்டர் பர்சன், அதுக்கு எனக்கு உங்க ஹெல்ப் தேவை. இது வந்து ஒரு ஃபேமிலி. சரி, நம்ம எப்பவுமே நான் ஒரு விஷயம், இது இது வந்து நான் ரொம்ப நம்புற ஒரு விஷயம். நம்ம வந்து ஒரு ஒர்க் முடிச்சு போட்டு ஐ மேட் அ டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் கிளைண்ட்ஸ். எல்லாம் முடிச்சு நான் வீட்டுக்கு வரும்போது நான் வீட்டுக்கு வரேன்னு சந்தோஷப்படணும். ஐயோ வீட்டுக்கு வரலன்னு தோணக்கூடாது. அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், ஒரு நல்ல என்வாயர்மெண்ட்டை கிரியேட் பண்ணணும். அந்த என்வாயர்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணணும்னா உங்க கையில தான் இருக்கு. நம்ம அப்பா அம்மா இல்ல, ஐ திங்க் உங்க பேரண்ட்ஸ் மஸ்ட் பி லைக் கொஞ்சம் எல்டர் டு மீ. ஸோ அந்த ஒரு ஏஜ்ல என்ன ஆகுதுன்னா, எங்களை வந்து படின்னு சொல்லி தான் வளர்த்தாங்க. லக்கிலி மை பேரண்ட்ஸ் லிட்டில் ஓப்பன் மைண்டட். தென் மை ஃபாதர் வாஸ் லைக், எங்க அப்பா ஒண்ணுதான் சொன்னாரு, நீ படிப்புன்னா படி, ஆனா வீட்டுல எந்த கெட்ட பேரும் எடுத்துட்டு வந்துடாங்க, ஒன்னே ஒண்ணுதான் சொன்னாங்க. ஸோ நானும் அந்த அவர் பேரை நான் காப்பாத்தி படிச்சுட்டேன். ஸோ வாட் ஐம் ட்ரைங் டு டெல் இஸ், அந்த ஏஜ்ல இந்த ஏஜ்ல நீங்க எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ற அந்த அந்த ஒரு பாண்ட் தான் உங்களுக்கு பிற்காலத்துல போய், இப்ப வந்து நீங்க வந்து ரிசீவிங் எண்ட்ல இருக்கீங்க. ஓகே, அப்பா உங்களுக்கு எல்லாம் பண்றாங்க, அம்மா உங்களுக்கு எல்லாம் பண்றாங்க. இது அப்படியே மாறும். கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு அப்புறமா நீங்க அவங்களுக்கு பண்ண வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும். அந்த சுச்சுவேஷன்ல நீங்க இருக்கும்போது சந்தோஷமா நீங்க அவங்களுக்காக, நான் எங்க அம்மாக்காக பண்றேன், நான் எங்க அப்பாக்காக பண்றேன், எங்க அப்பா என் கூட இருக்காங்க, அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு என்வாயர்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணணும்னா இப்போ நீங்க வந்து உங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட ஒரு நல்ல என்வாயர்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணியே ஆகணும். இல்ல அந்த டைம்ல அவங்க உங்களுக்கு பாரமா பண்றாங்க. இட் இஸ் வெரி வெரி ஷாக்கிங். ஓல்டேஜ் ஹோம்ஸ் இன் இந்தியா இஸ் இன்க்ரீசிங், பூமிங்னே சொல்லலாம். ஐ கோ டு திஸ் ஓல்டேஜ் ஹோம். எனக்கு ஒரு இது வந்து நான் ஒரு எனக்காக பண்ற ஒரு விஷயம். ஐ கோ டு திஸ் பர்டிகுலர் ஓல்டேஜ் ஹோம், ஸ்பெண்ட் ஒரு 2-3 hours with them on a weekly basis. இட் இஸ் வெரி, அது அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, நான் வந்து அந்த டைம்ல என் பையனோ பொண்ணுகிட்டயோ நான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணல, இப்ப அவங்களுக்கு என்கிட்ட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண பிடிக்கல. சோ இது இது வந்து ஒரு புமராங் மாதிரி. நீங்க என்ன அவங்க நம்மளுக்கு பண்றாங்களோ நம்ம அவங்களுக்கு பண்ண போறோம். அது வந்து இட்ஸ் லைக் வாட் எவர் கோஸ் கம்ஸ் பேக் டு யூ மாதிரி. ஸோ ட்ரை டு எஸ்டாப்ளிஷ் அ குட் ரிலேஷன்ஷிப் வித் யுவர் ஃபேமிலி, விச் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். இது உட்காந்து பேசுங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து யோசிப்பாங்க, நீங்க ஏதோ மனசுல வச்சுட்டு பெருசா ஏதோ ஆப்புக்கு தான் பேசுறீங்கன்னு நினைப்பாங்க. பட் அதை கண்டினியூ பண்ணுங்க. சொல்லுங்க, ஒருத்தங்க வந்தாங்க பேசினாங்க, அப்பா அம்மா கிட்ட பேசி ரிலேஷன்ஷிப் பில்ட் பண்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னு சொன்னாங்க, ஸோ நான் ட்ரை பண்றேன்.
keep trying. After a point, it will become a habit for both parents and you. எல்லாரும் சொல்லுவாங்க சாப்பிட டைம் பேசக்கூடாதுன்னுவாங்க. பட் ஐ வுட் சே டைனிங் டேபிள்ல எல்லாரும் ஃபேமிலியா உட்கார்ந்து பேசும்போதுதான் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். டெய்லி டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு மை டே வாஸ் குட், என்னோட நாள் இப்படி இருந்தது, உங்க நாள் இப்படி இருந்தது, கேளுங்க, கொஸ்டின்ஸ் கேளுங்க. அவங்க உங்ககிட்ட பேசுனா நீங்க போய் பேசுங்க. யூ டேக் த இனிஷியேட்டிவ். ராம், இஸ் தட் ஓகே? இல்ல இன்னும் இது நம்ம எலாபரேட் பண்ணணுமா? இல்ல ma'am, I think he is listening, and the boy who raised the question has again come back with this thing. அவங்க பணம் சம்பாதிக்க மட்டும் தான் நினைக்கிறாங்க, எங்களை ஒரு பொருளாவே ஏத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. அகைன் ஃபார் தட் யூ ஹவ் ஆன்சர்ட், இட்ஸ் அபௌட் எஸ்டாப்லிஷிங் கனெக்ஷன். ஆமா, அவங்க பேசலைன்னா நம்ம போய் பேசிதான் ஆகணும், வேற வழி இல்ல. ஏன்னா ரொம்ப இந்த ஓல்டேஜ் ஹோம்ஸோட இட் இஸ் பிகமிங் ஒரு ரொம்ப ஹை ரேட்ல போயிட்டு இருக்கு. இட் இஸ் வெரி மனசு கஷ்டமா இருக்கு அந்த மாதிரி பாக்குறதுக்கு. நான் போகும்போது எல்லாமே அதான் சொல்றாங்க, நான் பணம் நான் பின்னாடி போயிட்டே இருந்தேன், இப்ப வந்துட்டு நான் என்கிட்ட காசு இருக்கு ஆனா பிள்ளைங்க இல்ல, அந்த மாதிரி நினைக்கிற ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்துருச்சு. மிஸ்டர் வைட் சொல்லிருக்காரு, கொஸ்டின்லாம் நாங்க கேட்டா கண்டுக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க மேம். அது என்ன ஒரு எனக்கு தமிழ்ல நிறைய ப்ராவர்ப்ஸ் தெரியாது, பட் திஸ் ஒன் திங் தட் ஐவ் ஹர்ட். என்ன தட்ட கதவு திறக்கப்படுவாங்களா, அந்த மாதிரிதான். நீங்க போய் ஃபுல் நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. நம்ம ட்ரையே பண்ணாம இல்ல நம்ம கண்டுக்க மாட்டாங்கன்னு சொன்னா எப்படி? போய் பேசுங்க. இன்னைக்கு this is a good opportunity. You can always go back to your house and say, we had a woman coming in and she spoke all of this. And அவங்க பேசுனதுல எனக்கு இந்த இது என்ன சொல்றது, எனக்கு அவங்க சொன்ன இந்த ஒரு பாயிண்ட், ஃபேமிலி பத்தி பேசுறது எனக்கு பிடிச்சிருந்தது. ஐ வாண்ட் டு ட்ரை இட் அட் ஹோம் சொல்லி பாருங்க. ட்ரையாவது பண்ணுங்க. ட்ரை பண்றதுக்கு முன்னாடி இல்ல அவங்க கேட்டுக்க மாட்டாங்கன்னு சொன்னா எப்படி? Thank you, ma'am, for the wonderful session. Actually, this session will be uploaded in our YouTube channel also, where it will reach to many more students. And if there's anything, they'll definitely come up on that platform. And thank you so much for the time spent today and such a relevant content for today's youngsters. Thank you so much, ma'am, on behalf of... Okay, Mr. Ma'am, 1 second. Mr. White வந்து சொல்லியிருக்காரு, நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு தான் சொல்றேன். இன்னும் ஒரு 2 வாட்டி ட்ரை பண்ணுங்க, தப்பு கிடையாது. ஏன்னா நான் லைக் ஐ சைடு, என் பையனுக்கு 5 வயசு ஆச்சு. நான் அது வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் நான் அவங்ககிட்ட கேட்பேன், உனக்கு அம்மா கிட்ட பிடிக்காதுன்னா கண்டுக்க மாட்டான். அது ட்ரை பண்ண எல்லா வாரமும் நான் ட்ரை பண்ணேன், உனக்கு அம்மா கிட்ட பிடிக்காது என்ன சொல்லு. அது நீங்க வந்துட்டு ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. ஒரு வாட்டி 2 வாட்டி பண்ணிட்டு டு நாட் லூஸ் ஹோப். மேக் தம் அண்டர்ஸ்டாண்ட். சி லைக் நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்றேன் வந்து எஸ்டாப்ளிஷிங் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதே மாதிரி நீங்களும் புரிய வைங்க. சி நம்ம எப்பவுமே சொல்லுவோம், நம்ம நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணியிருப்போம். ஸோ யூ லேர்ன் ஃப்ரம் யுவர் மிஸ்டேக்ஸ். அந்த மிஸ்டேக்ஸ் நம்ம கூட எடுத்துக்கிட்டே ட்ராக் பண்ணி போக மாட்டோம். அது முடிஞ்ச ஒரு விஷயம். அப்பா இந்த okay, I have not been a good child to you, that is history, let us create a better tomorrow. ட்ரை பண்ணி பாருங்க. எல்லார் வீட்லயும் எம்டன் மகன் இருக்காது இல்ல, எல்லாரும் வீட்லயும் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுங்க. பட் பேசும்போது மோஸ்ட்லி அவாய்ட் பண்ண ட்ரை. அதுதான் நான் சொன்னேன், டைனிங் டேபிள் உட்காந்து பேசுங்க. சாப்பிடும்போது யாருமே ஓட மாட்டாங்க. எல்லாருக்கும் சோறு முக்கியம் இல்ல, யாரும் ஓட மாட்டாங்க. டைனிங் டேபிள் உட்காந்து பேச ட்ரை பண்ணுங்க. ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் டுடே. சொல்லுங்க, இந்த மாதிரி ஒருத்தவங்க பேசினாங்க, நம்ம வீட்ல ட்ரை பண்ணலாமான்னு. அட்லீஸ்ட் ஒரு பேரண்ட் கிட்ட ட்ரை பண்ணுங்க, சிப்லிங் கிட்ட ட்ரை பண்ணுங்க. பி அ ரோல் மாடல் டு யுவர் சிப்லிங்ஸ். வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ப்ராப்ளம் பேரண்ட்ஸ் தான் ப்ராப்ளம். பேரண்ட்ஸ் மாத்த முடியாது. இப்ப என்ன பண்ண முடியும்? ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ட்ரை பண்ணி பார்த்து முடியலன்னா நீங்க யூடியூப் அந்த அவங்க சொன்னதுல கமெண்ட் போடுங்க, நான் கண்டிப்பா ரிப்ளை பண்றேன். So I think we are nearing the end of the session. Thank you, ma'am, for breaking the glass door and touching this topic with the students today. The YouTube channel is TN Rusa, TNRUSA. That is the YouTube channel of our office, where this video will be uploaded. Students can post your comments there, which us and the speakers will also see. Right, ma'am. Thank you so much. My sincere thanks to the
principal, coordinators, and the students of MGR Government Arts and Science College, Katumannar Kovil Kadalur, and many thanks to the speaker of today, Ms. Sandhya Krishnan, for being with us today. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thanks for the opportunity. Right, ma'am. Thank you so much. Students, we have Thank you. posted the feedback link in the chat window. We are curious to know how you felt about the program. Please record your responses. That will help us to improvise the program. Thank you so much, ma'am. And thank you, Sandhya sir. We shall wind up the program. Thank you so much. Thank you, Thank you. ma'am. Thank you, Thank you. students.